Hi students, good day. In biology of mathematics, we are discussing second unit, aims and objectives of teaching mathematics. Under that, we are the subunit, objectives of teaching mathematics. Objectives of teaching mathematics. Okay. In the objectives of teaching mathematics, yesterday we have discussed what is objective. Okay. Characteristics of objective and advantages of objectives. Now we are going to discuss educational objectives and teaching objectives. Later we are moving to segment of educational objectives. So let us see what are educational objectives. As we discussed, the goal, aim, objective in general, and objectives of teaching mathematics. Objective in respect of teaching mathematics in particular, it is easy to understand what are educational objectives. Educational objectives are broad and philosophical in nature. They are related to the school and educational system. Here, objective is specific, related to the subject, and those objectives will achieve in a short period of time. Okay, so that is related to the content directly. Coming to the educational objectives broad and philosophical in nature. They are related to the schools and educational system. So educational objectives are related to the entire educational system. So what is the objective of education? That is educational objective. So fulfillment of all-round development. So bringing all-round development in the student. Okay. So that is the educational objective. Educational objective is a desired change in the behavior of a student that would try to bring about through education. EJ first given this definition. We may define the educational objective as a desired change in the behavior of the student that we try to bring about through education. అంటే విద్యా లక్ష్యము ఏమైతే విద్యా ప్రక్రియ ద్వారా విద్యా బోధన ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఎటువంటి ప్రవర్తన మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటామో దానిని విద్యా లక్ష్యము అంటాము. విద్యా లక్ష్యము అంటాము. Okay, so educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and towards which the instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the curriculum and use of evaluation techniques. This definition was given by Benjamin S. Bloom. So educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and towards which the instruction is guided, but there are also the goals that provide the detailed specification for the curriculum and the evaluation techniques. Okay, so the educational objectives are achieved with the help of teaching or instructional objectives. See this. So this is the link between teaching objective and educational objective. So teaching objectives are nothing but behavioral objectives. Objectives which we discussed earlier in this previous session related to the subject. Educational objectives are achieved with the help of
teaching or instructional objectives. Okay, so by achieving various teaching and instructional objectives of various subjects and the school education system, we may achieve the educational objectives. Okay, అంటే విద్యా లక్ష్యాలు అనేవి బోధనా లక్ష్యాలు లేదా ప్రవర్తనా లక్ష్యాలు, అవి సబ్జెక్ట్ పరంగా తీసుకుంటే అన్ని రకాలైనటువంటి పాఠశాల స్థాయిలో బోధించే అన్ని సబ్జెక్టుల యొక్క బోధనా లక్ష్యాలని సాధించడం ద్వారా విద్యా లక్ష్యాలు సాధించబడతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, teaching objectives. This is very specific. Educational objective is broader one. So teaching objective is narrower one. It is a specific one. Bodhana Lakshyamu. Teaching objectives are narrow and psychological in nature, whereas educational objectives are philosophical in nature. Those are broader and okay, but teaching are very narrow and psychological in nature. So బోధనా లక్ష్యాలు అనేవి నేరోగా ఉంటాయి మరియు తత్వశాస్త్రాన్ని సైకాలజీని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి, మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్డ్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ పీరియడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. బోధనా లక్ష్యము అంటే ఇంకా దీన్ని ఎలా డెఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, నిర్దిష్ట బోధనా అభ్యసన ప్రక్రియ ద్వారా విద్యార్థుల్లో సాధించగలిగినటువంటి ప్రవర్తన మార్పుని బోధనా లక్ష్యము. టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్డ్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ పీరియడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే బోధనా లక్ష్యాలు అనేవి నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి. నిర్దిష్టంగా ఒక తరగతి గదిలో బోధన చేయడం ద్వారా కొన్ని బోధనలు మనం సాధించవచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ నారో అండ్ సైకలాజికల్ ఇన్ నేచర్, whereas teaching objectives achieved in the classroom, a period of classroom. Okay, as these are related with the expected change in the behavior of the student, they are also called behavioral objectives. సో నేను చెప్పుకున్నాం దీని నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మీరు ప్రవర్తన మార్పు అనుకోవాలి అని. కాబట్టి ఇవి తరగతి గదిలో బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ద్వారా తరగతి గది పూర్తయ్యేసరికి విద్యార్థుల్లో ప్రవర్తన మార్పును చూపిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ప్రవర్తన లక్ష్యాలు అని కూడా లేదా బిహేవియరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని కూడా అంటారు. బోధనా లక్ష్యాన్ని ప్రవర్తన లక్ష్యాలు అని కూడా అంటాం. అంటే నిర్దిష్ట సమయంలో బోధన చేయటం ద్వారా విద్యార్థిలో ప్రవర్తన మార్పును తీసుకొచ్చేవి బోధనా లక్ష్యాలు అంటాం. ఎటువంటి మార్పును తీసుకొస్తే ప్రవర్తన మార్పుని ఎక్కడ తరగతి గదిలో నిర్దిష్టంగా బోధన చేయటం ద్వారా. కాబట్టి ప్రవర్తన మార్పును తీసుకొస్తాయి కాబట్టి ప్రవర్తన లక్ష్యాలు అని కూడా అంటాం జరుగుతుంది. ఓకే, టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ దే ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్, క్లియర్, స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్. సో ఈ బోధనా లక్ష్యాలు అనేవి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, ఇవి నేరుగా విద్యా ప్రక్రియ బోధనా ప్రక్రియతో అనుసంధానమై ఉంటాయి. అంటే బోధనా ప్రక్రియకి సంబంధించి ఉంటాయి, అంటే తరగతి గది బోధనకు సంబంధించి మాత్రమే ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విద్యా వ్యవస్థ మొత్తానికి ఉంటాయి. విద్యా వ్యవస్థలో తరగతి గది ఉంటుంది, పాఠశాల వాతావరణం ఉంటుంది, ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు, యాజమాన్యం ఉంటుంది, సమాజం ఉంటుంది, పీర్ గ్రూప్ ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళందరితో లింక్ అయి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్. బట్ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ and they are well defined, definite, clear, specific and measurable. As we discussed the characteristics of objectives, so ikkada teaching objectives ki ee lakshanalani apply avutayi.
కాబట్టి ఇవి బోధనా లక్ష్యాలు, వీటినే ప్రవర్తనా లక్ష్యాలు అని కూడా అంటాము. దీస్ గివ్ డైరెక్షన్ టు ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ టీచింగ్. సో ఈ బోధనా లక్ష్యాలు మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తాయి. దేనికి మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తాయి? బోధనాభ్యసన ప్రక్రియకి, అభ్యసన అనుభవాలకి, బోధనకి. అంటే బోధనా లక్ష్యాలు రూపొందించుకోవటం వలన మనం అభ్యసన ప్రక్రియ ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే అభ్యసన అనుభవాలు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి, అలాగే బోధన ఏ విధంగా చేయాలి అనే దానికి మార్గదర్శకత్వం అనేది లభిస్తుంది, గైడెన్స్ అనేది లభిస్తుంది ఈ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా, రూపొందించుకోవడం ద్వారా. సో దేర్ ఫోర్ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అదే బోధనా లక్ష్యం, టీచింగ్ అన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్న ఒకటే. సో బోధనా లక్ష్యాలు అని మనం ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని బిహేవియరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని కూడా అంటాము. సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిస్కస్ చేసాం, టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఈ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆధారంగా చేసుకొని ఇప్పుడు బ్లూమ్స్ టాక్సానమీని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. బ్లూమ్స్, okay, before that we have to discuss a small definition, specification. So until we have discussed aim, objective with respect to goal, అంటే ఉద్దేశ్యము, లక్ష్యము ఈ రెండింటిని గోల్, గమ్యం ఆధారంగా నిర్వచించుకున్నాం. ఏమేమి నిర్వచించుకున్నాం? ఉద్దేశము మరియు లక్ష్యము. దేని ఆధారంగా? గమ్యం ఆధారంగా. ఎలా నిర్వచించుకున్నాం? సుదూర సాధిత గమ్యాలను ఉద్దేశాలు అంటారు. ఓకే, ఇది గమ్యం అనుకుంటే, ఇది ఉద్దేశం అనుకుంటే, ఇది లక్ష్యం అనుకుంటే, ఈ రెండింటిని దీని ఆధారంగా డిఫైన్ చేసాం. సుదూర సాధిత గమ్యాలను ఉద్దేశాలు అంటారు. తక్కువ సమయంలో సాధించగలిగేటువంటి గమ్యాలను ఇక్కడ లక్ష్యాలు అంటారు. స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకా నిర్దిష్టంగా ఉండి అతి తక్కువ సమయంలో సాధించగలిగేటువంటి గమ్యాలను స్పష్టీకరణలు అంటారు. స్పెసిఫికేషన్ అంటే స్పష్టీకరణ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే లక్ష్యాలు ఉద్దేశాల సాధనలో సోపానాలుగా ఉంటాయి. స్పష్టీకరణలు లక్ష్యాల సాధనలో సోపానాలుగా ఉంటాయి. అంటే లక్ష్యాలు, స్పష్టీకరణలు ఉద్దేశాల సాధనలో సోపానాలుగా ఉంటాయి. By achieving specifications of some objectives, we may achieve the particular objective. By achieving the particular objectives, we may achieve that aim. So, ఇది ఈ మూడింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషను ఏంటి? ఉద్దేశము, లక్ష్యము, స్పష్టీకరణ. ఈ మూడు అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఉద్దేశము, లక్ష్యము, స్పష్టీకరణ. ఓకే, specifications are the steps to achieve the objectives. Specific learning outcomes are called specifications. Specific learning outcomes are called specifications. Okay, నిర్దిష్ట అభ్యసన ఫలితాలను స్పష్టీకరణలు అంటారు. అంటే ఈ స్పష్టీకరణలు అనేవి లక్ష్యాల కంటే నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి, లక్ష్యాల సాధనకు సోపానాలుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణ, మనం స్టార్టింగ్ లో ఎయిమ్, ఆబ్జెక్టివ్ డిఫైన్ చేసుకునే సందర్భంలో కొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలించాం. ఆ ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నోబెల్ ప్రైజ్ పొందడం. విద్యార్థి అనుకోకుండా ఒకరోజు లేదా రొటీన్ లో భాగంగా పేపర్ చదువుతూ ఒకరోజు నోబెల్ ప్రైజెస్ అనౌన్స్ చేస్తే ఆ సమాచారాన్ని న్యూస్ పేపర్ లో చదివాడు.
చదివిన తర్వాత అతను న్యూస్ పేపర్లో చదివినటువంటి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తను కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోవాలి అని ఒక ఆలోచనకు వచ్చాడు. దానిని ఉద్దేశము అంటాం. అది ఒక గమ్యము అతనికి, దాని ఉద్దేశం అంటాం. ఎందుకు ఉద్దేశం అన్నామంటే అది సాధించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అక్కడ ఉద్దేశాలను మనం డిస్కస్ చేసుకునే సందర్భంలో సమ్ టైమ్స్ ద ఎయిమ్స్ మే అచీవ్ ఆర్ మే నాట్ బి. ఉద్దేశాలు సాధించబడతాయి లేదా సాధించబడకపోవచ్చు. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకా మనం చెప్పుకోగలిగితే ఉద్దేశాలు సాధించబడిన కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయలేం కూడా చెప్పవచ్చు. ఇది కూడా ఒక లక్షణం. ఓకే, ఎందుకు ఎవాల్యుయేట్ చేయలేము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యాన్నే పలకాలి అంటే ఒక విద్యార్థి ఒక వేరే గ్రామానికి, బంధువుల గ్రామానికి వెళ్ళి ఏదో సందర్భంలో అక్కడ ఒక రోజు నైట్ ఆ గ్రామంలో సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే దాన్ని చూడటం జరిగింది. సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న సందర్భంలో ఆ నాటకాన్ని చూడటం జరిగింది. సో ఆ నాటకం యొక్క సారాంశం ఏంటి? సత్యాన్నే పలకాలి, సత్యము చాలా గొప్పది, విలువైనది. ఇది ఆ నాటకం యొక్క సారాంశం. సో ఆ నాటకం చూసిన తర్వాత విద్యార్థి ఒక భావనకు వచ్చాడు, ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు. ఏంటి? నేను కూడా జీవితంలో సత్యాన్నే పలకాలి. అంటే సత్యాన్ని పలకాలి అంటే ఏం చేయాలి? సత్యాన్ని పలకాలి అంటే సత్యాన్ని పలకాలి అనే ఉద్దేశాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. దాన్ని సాధించడం కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేయాలి. అనేక ప్రయత్నాలు ఏంటి? ఆ సత్యాన్వేషణ, సత్యానికి సంబంధించిన సమాచారం, వీటన్నిటిని తెలుసుకోవటం, వాటన్నిటిని జీర్ణించుకోవటం, సత్యం చెప్పడాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఆ విధంగా చేశాడు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత, కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత నేను ఇంకెప్పుడు సత్యాన్ని చెప్తున్నాను అని అతను ప్రకటించడం జరిగింది. అతను సత్యం అని ఏ విధంగా చెప్పగలం? Is there an evaluation tool to assess whether he is speaking truth or not? అతను సత్యం చెప్తున్నాడు అని చెప్పడం కోసం ఏమైనా ఎవాల్యుయేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I ask a question to a student, if I ask a question to the student related to the teacher, subject teacher, so do you like mathematics teacher? So if I'll ask like this, automatically in the mathematics classroom, as a mathematics teacher, automatically student will respond, yes sir, I like you, I like mathematics and I like mathematics teacher. But can you justify that whether he is speaking truth or not? So we cannot justify. That's why we cannot, sometimes aims may not be evaluated. సో ఇది అంటే ఉద్దేశాలు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం సాధించవచ్చు, సాధించకపోవచ్చు. సాధించిన వాటిని మూల్యాంకనం చేయలేం. సో ఎనీహౌ ఇది ఏదో ఉదాహరణ చూసుకున్నాం. స్పెసిఫికేషన్ దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భంలో డిస్కషన్ వచ్చింది. సో విద్యార్థి నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాడు. దానికోసం ఏం చేయాలి? అతను స్టడీస్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి, పిహెచ్డి లాంటివి కంప్లీట్ చేయాలి. తర్వాత ఏదో టాపిక్ తీసుకొని ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత కొత్త విషయాన్ని కనిపెట్టాలి. కొత్త విషయాన్ని కనిపెట్టిన తర్వాత ఆ కొత్త విషయాన్ని ఎవరైతే నోబెల్ ప్రైజెస్ అనౌన్స్ చేస్తారో ఆ అథారిటీస్కి పంపించాలి. వాళ్ళు దాన్ని వెరిఫై చేస్తారు, దాని ఇంపాక్ట్ని వెరిఫై చేస్తారు.
వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి అన్ని ఇన్వెన్షన్స్ ని వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ని కంపేర్ చేస్తారు. దేని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఇన్వెన్షన్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు. ఇచ్చే సందర్భంలో ఇక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఎయిమ్ ఏంటి? నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోవటం విద్యార్థి దానికోసం కృషి చేస్తున్నాడు. ఎయిమ్ ని సాధించడానికి ఏమి ఉపయోగపడతాయి? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయటం, పీజీ కంప్లీట్ చేయటం, పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేయటం, ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని దాని మీద రీసెర్చ్ చేయటం, రీసెర్చ్ రిజల్ట్ ని కన్సర్న్ అథారిటీస్ సబ్మిట్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవబుల్ అని చెప్పుకున్నాం. అచీవబులా కాదా? డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసాడు, అయిపోయింది విత్ ఇన్ ది షార్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ పీరియడ్, 3 years ఆఫ్ పీరియడ్. పీజీ కంప్లీట్ చేసాడు 2 years లో, అచీవ్ అయిపోయింది. పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశాడు ఏదర్ ఇన్ 3 or 4 years లో, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దాని మీద రీసెర్చ్ చేశాడు, కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిజల్ట్ ని సబ్మిట్ చేశాడు, కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని అచీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం ద్వారా ఎయిమ్ ఏంటి? నోబెల్ ప్రైజ్ పొందటం. ఆ ఎయిమ్ కి రీచ్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందా రాదా? ఓకే, వస్తే ఓకే, రాకపోతే లేదు. ఎయిమ్ అచీవ్ అయింది లేదా ఎయిమ్ అచీవ్ అవ్వదు. ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? ఎయిమ్ నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించడం అనే ఎయిమ్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిగ్రీ కానీ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రీసెర్చ్ కంప్లీట్ చేసి రీసెర్చ్ రిజల్ట్ ని సబ్మిట్ చేయడం అథారిటీస్. మరి స్పెసిఫికేషన్స్ అని ఏంటంటాం? ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? స్పెసిఫికేషన్ మీన్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం సోపానాలుగా ఉండే వాటిని స్పష్టీకరణలు అంటారు, స్పెసిఫికేషన్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే డిగ్రీ చదువుతున్నాడు, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అది 3 years లో కంప్లీట్ అయింది. మరి దీంట్లో స్పెసిఫికేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ పూర్తి చేయటం, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ పూర్తి చేయటం, డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ పూర్తి చేయటం. సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ ఏమో డిగ్రీ పూర్తి చేయటం 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేయడం. మరి ఇవి ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నాయి కదా. అంటే లక్ష్యం సాధించడం కంటే కూడా తక్కువ సమయంలో ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్ సాధించాం. సో కాబట్టి స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఆబ్జెక్టివ్ సాధించడం కోసం సోపానాలుగా ఉంటాయి. సో ఇవి 3: ఎయిమ్, ఆబ్జెక్టివ్, స్పెసిఫికేషన్. Specifications are the stepping stones of objectives, whereas objectives are the stepping stone of aims. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళా లక్ష్యం దగ్గరికి రా. ఓకే, ఎయిమ్ తెలుసుకున్నాం, ఆబ్జెక్టివ్ తెలుసుకున్నాం, స్పెసిఫికేషన్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు లక్ష్యం దగ్గరికి. లక్ష్యాలు అంటే లక్ష్యాలు ఇప్పటి వరకు ఉన్న డిస్కషన్ బట్టి లక్ష్యాలు అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకున్నాం? బోధనకు మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తాయి. ఉపాధ్యాయుడు ఎటువంటి బోధనాభ్యసన పరికరాలు ఎంచుకోవాలో తెలియజేస్తాయి. ఉపాధ్యాయుడు ఎటువంటి బోధనా పద్ధతిని ఎంచుకోవాలో తెలియజేస్తాయి. ఎటువంటి మూల్యాంకన సాధనాలని ఎంచుకోవాలో తెలియజేస్తాయి. ఓకే, ఎటువంటి మూల్యాంకన పద్ధతులను ఎంచుకోవాలో తెలియజేస్తాయి. అంటే ఓవరాల్ గా లక్ష్యాలు అనేవి మన క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కి ఉపాధ్యాయునికి మార్గదర్శకాన్ని ఇస్తాయి. ఓకే, ఆ లక్ష్యాన్ని తయారు చేసుకోవడం ద్వారా, రూపొందించుకోవడం ద్వారా చక్కగా బోధనా ప్రణాళికను తయారు చేసుకుని బోధన చేసే అవకాశం అనేది ఉపాధ్యాయునికి కలుగుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ప్రతి తరగతి గది బోధన చేసే సందర్భంలో ముందుగా పాఠ్య ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి. పాఠ్య ప్రణాళిక అనేది రూపొందించుకోవడం కోసం లక్ష్యాలు ముందుగా రూపొందించుకోవాలి. లక్ష్యాల ద్వారానే పాఠ్య ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. రూపొందించుకున్న పాఠ్య ప్రణాళికని తరగతి గది బోధనలో ప్రవేశపెట్టాలంటే బోధన చేయాలి. తద్వారా ఏవైతే ముందు రూపొందించుకున్నామో ఆ లక్ష్యాలు సాధించబడతాయి. అంటే ఇక్కడ లక్ష్యం సాధించబడటము అంటే ఉదాహరణ, ఈ రోజు మనం వడ్డీ లెక్కలు విద్యార్థి చెప్తున్నాం. బారు వడ్డీ లెక్కలు చెప్తాం. బారు వడ్డీ, చక్రవడ్డీ. ఓకే, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. యూఆర్ టీచింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద క్లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో
Before going to teach that particular class, we have to frame objectives. Based on that objectives, we have to prepare a lesson plan. Based on the lesson plan, we have to teach the class. So that is the system. Okay. So here, let us say one objective. After completion of that particular class, student is able to find out the simple interest with the given data. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. అంటే ఆ బోధన పూర్తయిన తర్వాత, ఆ తరగతి గది పూర్తయిన తర్వాత మనం ఏ లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే, ఆ క్లాస్ 45 నిమిషాలు పీరియడ్ టీచ్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థి ఏదైనా సందర్భంలో బారు వడ్డీ సూత్రం సహాయంతో వడ్డీ ఎంత చెల్లించాలి, మొత్తం ఎంత చెల్లించాలి అనే విషయాన్ని కనుక్కోగలిగి ఉండాలి. అది లక్ష్యం. అంటే ప్రవర్తన మార్పు అది. అంటే అప్పటి వరకు విద్యార్థికి బారు వడ్డీ ప్రకారం వడ్డీ ఎంత కనుక్కోవాలి, ఎలా కనుక్కోవాలో తెలియదు. వడ్డీ తెలుసుకొని మొత్తం చెల్లించవలసిన మొత్తం ఎంత, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో తెలియదు. కానీ ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని చేయగలిగి ఉండాలి. అంటే ఇది ప్రవర్తన మార్పే కదా. క్లాస్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు విద్యార్థికి వడ్డీ ఎలా కనుక్కోవాలో తెలియదు. వడ్డీ కనుక్కొని దాన్ని అసలు కలపడం ద్వారా మొత్తం చెల్లించవలసిన మొత్తం ఎలా కనుక్కోవాలో తెలియదు. క్లాస్ పూర్తయిన తర్వాత అతనికి ఏం తెలుస్తుంది, విద్యార్థికి వడ్డీ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి, బారు వడ్డీ సూత్రం ప్రకారం అసలు కలిపి మొత్తం చెల్లించవలసిన మొత్తాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి ఆ విద్యార్థికి తెలుస్తుంది. అంటే ప్రవర్తన మార్పు జరిగింది. ఇది ఎంట్రీ బిహేవియర్, ఇది ఎగ్జిట్ బిహేవియర్. మధ్యలో ఏముంది, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ దేని ద్వారా జరిగింది, లక్ష్యాలు ఏర్పాటు చేసుకొని లక్ష్యాలు సాధించడం కోసం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేయటం, బోధన చేయడం జరిగింది. బోధన ద్వారా ఆ లక్ష్యాలను సాధించడం జరిగింది. సో ఇవి లక్ష్యాల యొక్క ఎనీహౌ ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగా లక్ష్యాలు లేని బోధన చుక్కాని లేని నావ వంటిది. లక్ష్యాలు లేని బోధన చుక్కాని లేని నావ వంటిది. చుక్కాని లేని నావ, రూడర్ వితౌట్ షిప్ వితౌట్ రూడర్. సో చుక్కాని లేదు, ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? షిప్ లో సముద్రంలో ప్రయాణించే సందర్భంలో డైరెక్షన్ కోసం, ఏ దిక్కుకు వెళ్ళాలి, ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనేది తెలుసుకొని దాని ప్రకారం వెళ్ళటం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ లక్ష్యాలు కూడా మనకి గమ్యాన్ని చేరడానికి ఇవి గైడెన్స్ ఇస్తాయి, మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకోసం లక్ష్యాలు ఏర్పాటు చేసుకొని బోధన చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ లక్ష్యాలని ఏర్పాటు చేసుకొని బోధన చేసే క్రమంలో లక్ష్యం అనేది ఒకటే ఉండదు, అనేక రకమైన లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. అవి వివిధ రకాలైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ లక్ష్యం అనే భావన ఏర్పడిన తర్వాత లక్ష్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని బోధన చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఆ క్రమంలో అనేక రకాలైనటువంటి లక్ష్యాలు, వాటి మధ్య ఈ కోఆర్డినేషన్, వీటన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకొని బ్లూమ్స్ మరియు కొంతమంది సైకాలజిస్టులు, ఎడ్యుకేషనిస్టులు కలిసి ఈ లక్ష్యాల్ని వాటి స్వభావం ఆధారంగా వర్గీకరణ చేయటం జరిగింది. సో దాన్ని బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు. బ్లూమ్స్ విద్యా లక్ష్యాల వర్గీకరణ అంటారు. బ్లూమ్స్ విద్యా లక్ష్యాల వర్గీకరణ. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, పరీక్షల పరంగా ఇంపార్టెంటే, అలాగే బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పరంగా మీ బోధన నైపుణ్యం పెంచుకునే పరంగా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లక్ష్యాలు అనే వాటిని రాసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయవచ్చు. అంటే టీచింగ్ ప్రాసెస్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు లక్ష్యాలు రాసుకోగలిగితే లక్ష్యాల ఆధారంగా బోధనా ప్రణాళికను రాసుకోవచ్చు. బోధనా ప్రణాళికని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా బోధన పూర్తి చేయొచ్చు, లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ది బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. హియర్ టాక్సానమీ మీన్స్ a system of grouping or categorizing things. టాక్సానమీ అంటే గ్రూప్ చేయటము లేదా విభజించడము. సిస్టమ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ ఆర్
categorizing things. Here means grouping, categorizing and don't confuse. గ్రూపింగ్ అంటే ఒకే స్వభావం కలిగినటువంటి అంశాలన్నింటినీ ఒక గ్రూప్ గా చేసి అలాగా వర్గీకరించడాన్ని, కేటగరైజ్ చేయడాన్ని మనం టాక్సానమీ అంటాం ఇన్ జనరల్ సెన్స్. టాక్సానమీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ సినానిమ్స్. టాక్సానమీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ సినానిమ్స్, పర్యాయ పదాలుగా వాడతాం. క్లాసిఫికేషన్ వర్గీకరణ మనకు తెలుసు, మనం కంటెంట్ లో నేర్చుకున్నాం. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. Classification of triangles is two kinds. One is with respect to the angles, another one is with respect to the sides. Classification of triangles is two kinds. One is with respect to the sides, one is and another one is with respect to the angles. Okay, సో లక్ష్యాలని త్రిభుజాలని మనం వర్గీకరణ చేసాం. ఎలా చేసాం? స్వభావం ఆధారంగా. ఎలా చేసాం? వాటి యొక్క స్వభావం ఆధారంగా, లక్షణాల ఆధారంగా సో వర్గీకరణ చేసాం. దాన్ని వర్గీకరణ అంటాము. ఓకే, అందుకని టాక్సానమీ, క్లాసిఫికేషన్ ని సినానిమ్స్ గా చెప్పుకోవడం లేదు. సో ఇక్కడ ఈ టాక్సానమీ అనే వర్డ్ కి ఎటమలాజికల్ గా మీనింగ్ చూసినట్లయితే ఈ టాక్సానమీ అనేది రెండు గ్రీక్ పదాలు. సో డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టూ గ్రీక్ వర్డ్స్, taxis and namos. The word taxonomy is derived from the Greek word taxis and namos, whereas taxis means arrangement, namos mean lawful or orderly. Lawful or orderly. So combining these two, we must define taxonomy as lawful or orderly arrangement or systematic arrangement. Lawful or orderly arrangement or systematic arrangement. అంటే ఈ టాక్సానమీ అనే మాట రెండు గ్రీక్ పదాల నుంచి ఆవిర్భవించింది, రూపొందించబడింది అని చెప్పవచ్చు. అవి ఏంటంటే టాక్సిస్, నామోస్. టాక్సిస్ అంటే అరేంజ్మెంట్, నామోస్ అంటే లాఫుల్, ఆర్డర్లీ, క్రమబద్ధంగా లేదా నియమబద్ధంగా. అరేంజ్మెంట్ కూర్పు చేయుట. సో రెండింటిని కలిపితే క్రమబద్ధంగా కూర్పు చేయుట లేదా ఒక నియమబద్ధంగా కూర్పు చేయుట. లాఫుల్ ఆర్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్. సో ఇది టాక్సానమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే లక్ష్యాల్ని బ్లూమ్స్ మరియు అతని సహచరులు లక్ష్యాల్ని ఒక క్రమబద్ధంగా వర్గీకరించడం జరిగింది. దాన్నే బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అన్నాము. Bloom's taxonomy was originally published in 1956 by team of cognitive psychologists Dr. Benjamin S. Bloom, David R. Prothal, E.J. Simpson, R.H. Dave at the University of Chicago. So, ఈ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అనే దాన్ని 1956లో బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్, సైకాలజిస్ట్, అతనికి సంబంధించిన సహచరులు, అతనితో పాటు మరి కొంతమంది సైకాలజిస్టులు, డేవిడ్ ఆర్ క్రాథాల్, ఈజే సింప్సన్, ఆర్హెచ్ దవే అనే వాళ్ళందరూ కలిసి, ఇంకా కొంతమంది సైకాలజిస్టులు అందరూ కలిసి, సో లక్ష్యాలు వేర్వేరు స్వభావాలు కలిగి ఉంటే వాటిని స్వభావం ఆధారంగా మనం వర్గీకరణ చేసినట్లయితే ఇంకా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది, సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. బోధనా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవడంలో ఈ వర్గీకరణ ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచనతో వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో యూనివర్సిటీలో ఈ వర్గీకరణ అనే దానికి నాంది పలికింది. అక్కడ వర్గీకరణ అనే దాన్ని చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ది కమిటీ చైర్మన్ బెంజమిన్ బ్లూమ్. సో ఆ కమిటీకి బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్ అధ్యక్షత వహించి వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ టాక్సానమీకి బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ద ఒరిజినల్ టాక్సానమీ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ 3 డొమైన్స్. సో ఈ టాక్సానమీ మొత్తం 3 డొమైన్స్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే అప్పటి వరకు లక్ష్యాలన్నీ ఉండేవి, లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకొని బోధన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ లక్ష్యాల్లో ఉన్నటువంటి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ కానివ్వండి, అవన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకుని సో వీటిని మనం వర్గీకరణ చేద్దాము, వీటిని స్పెసిఫై చేద్దాము, వాటి యొక్క స్వభావాలను వివరంగా తెలియజేద్దాము, వాటిని
ఆ వివరణంగా తెలియజేయటం ద్వారా, క్లాసిఫై చేయటం ద్వారా ఆ క్లాసిఫికేషన్ అనేది బోధన అభ్యసన ప్రక్రియని ఇంకా ఆ సుసంపన్నం చేస్తుంది, స్ట్రెంథన్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రక్రియ చేయటం జరిగింది. ఈ లక్ష్యాలన్నిటినీ వాటి యొక్క స్వభావం ఆధారంగా చేసుకుని, అవి సాధించేటువంటి విధానం ఆధారంగా చేసుకొని, అవి సాధించే క్రమంలో జరిగేటువంటి ప్రక్రియను ఆధారంగా చేసుకొని 3 రకాలుగా 3 రంగాల్లో విభజించడం జరిగింది. ఒకటి కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ అండ్ సైకోమోటార్ డొమైన్. జ్ఞానాత్మక రంగము, భావావేశ రంగము, మానసిక చలనాత్మక రంగము. సో బ్లూమ్ అతని సహచరులు కలిసి లక్ష్యాలన్నిటినీ 3 రంగాల్లో క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది, వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. అవి ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్, జ్ఞానాత్మక రంగము. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, భావావేశ రంగము, ఎఫెక్షన్. అండ్ సైకోమోటార్ డొమైన్, మానసిక చలనాత్మక రంగము. సో ఈ 3 రంగాల్లో వీటిని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఒకసారి 3 రంగాలు మళ్ళీ ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, సైకోమోటార్ డొమైన్. ఓకే, కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్ రిలేటెడ్ టు హెడ్. అంటే ఇవి దీంట్లో పొందుపరచబడినటువంటి లక్ష్యాలన్నీ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండర్ ది కాగ్నిటివ్ డొమైన్ and the achievement of objectives of the cognitive domain related to head. So with the help of brain, we may achieve the objectives of cognitive domain. So objectives of the cognitive domain directly related to head. That's why here see affective domain heart, psychomotor domain head. So Bloom's taxonomy reflects with 3 H's. H, head, second H, heart, third H, hand. So we may quote the Bloom's taxonomy with H, 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 3 H's. So head, heart and hand. So why these 2 domains named with tagged with head, heart and hand? That is because of the nature of the objectives under that particular domain. సో ఆ రంగంలో ఉండే లక్ష్యాలు, వాటి సాధనలో ఉండేటువంటి వాటి సాధనతో ప్రమేయం ఉన్నటువంటి భాగం, వీటన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకుని వీటిని ఎలా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. సో కాగ్నిటివ్ డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలన్నీ కూడా మెదడు సహాయంతో సాధించడం జరుగుతుంది. దానికి మెదడుకి లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, భావేశ డొమైన్, ఎఫెక్షన్స్ దేనికి సంబంధించి, హృదయానికి సంబంధించి, హార్ట్ ఎఫెక్షన్ అన్నమాట. సో లవ్, ఓకే, లేదంటే ప్రేమ లేదా కోపం, ద్వేషం, ఇవన్నీ మనసుకు సంబంధించినవి. అందుకని హార్ట్ తో కంపేర్ చేయడం జరిగింది ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ లోని ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని. సో ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కమ్స్ అండర్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ రిలేటెడ్ టు ది హార్ట్. So the achievement of these objectives linked with the heart. Okay, next psychomotor domains with the hand. So manasika chalanaatmaka rangamu, that objectives under these domains will achieve through hand. So that means this is a practical work. This is the practical work. We may say that కాగ్నిటివ్ డొమైన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇంటలెక్చువల్ స్కిల్స్. హెడ్ అన్నాం, మెదడుకు సంబంధించినవి అన్నాం. సో కాబట్టి ఇంటలెక్చువల్ క్వాలిటీస్, ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీస్, ఇంటలెక్చువల్ స్కిల్స్. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ హార్ట్, సో బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్. ఇవన్నీ కూడా హృదయానికి సంబంధించి, యాటిట్యూడ్ ప్రవర్తన మనసుకు సంబంధించి, బిహేవియర్ సంబంధించి. సో బిహేవియర్ స్కిల్స్. సో ప్రాక్టీస్ స్కిల్స్, సైకోమోటార్ డొమైన్ మానసిక చలనాత్మక రంగము, ప్రాక్టీస్ స్కిల్స్. సో దీని యాక్షన్ సంబంధించింది, క్రియకు సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ యాక్షన్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ట్యాగ్డ్ యాజ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్. అండ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ చేత్తో చేసే అన్ని నైపుణ్యానికి సంబంధించినవి, పనులకు సంబంధించినవి. సో కాబట్టి స్కిల్ అంటే ఈ డొమైన్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ టు ప్రాక్టికల్ వర్క్. ప్రాక్టికల్ వర్క్ అంటే
మనం చేతి సహాయంతో చేస్తూ ఉంటాం. అందుకనే దీనికి హ్యాండ్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఈ కాగ్నిటివ్ డొమైన్ ని మనం రిమెంబరింగ్ నోయింగ్ అని కూడా అనుకుంటాము. మనసు ఇది మెదడుకి సంబంధించింది. రిమెంబరింగ్ అండ్ నోయింగ్, గుర్తుంచుకోవటం, తెలుసుకోవటం, గుర్తుంచుకోవటం. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ ఫీలింగ్, భావనలు, ఫీలింగ్, ఓకే, ఫీలింగ్స్. సైకోమోటర్ డొమైన్ డూయింగ్, పని చేయటం. ఇది ప్రాక్టికల్ స్కిల్ అని చెప్పాం, హ్యాండ్ తో రిలేట్ అయి ఉందని చెప్పాం. ఆటోమేటిక్ గా ఇది పని చేయటాన్ని సూచిస్తుంది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా డయాగ్రమెటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. కాగ్నిటివ్ మెదడుకి సంబంధించింది, ఎఫెక్టివ్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్, హృదయానికి సంబంధించింది, మనసుకు సంబంధించింది, అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్ రిలేటెడ్ టు హ్యాండ్ అండ్ practical work. Okay, this is remembering and knowing. So knowing of concepts. Here we are discussing this taxonomy under methodology of mathematics, teaching of mathematics. So ఇక్కడ ఇవన్నీ గణితానికి సంబంధించిన భావనలు తెలుసుకోవటం, వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి సంబంధించి. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్. సో గణితం అంటే ఇష్టపడటం, గణితం పట్ల వైఖరులు ఏర్పాటు చేసుకోవటం, అంటే ఫ్రేమింగ్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్స్, ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్. సో సైకోమోటర్ డొమైన్, సో డూయింగ్ యాక్షన్స్, practical work, applying mathematics in general situations, solving mathematical problems, constructing geometrical figures, like that. సో ఈ విధంగా మనం బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలోని 3 డొమైన్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా డీటెయిల్ గా చూసినట్లయితే డొమైన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఎగ్జాంపుల్ ఎబిలిటీస్. కాగ్నిటివ్ డొమైన్ చూసాం ఇందాక మనం, మెదడుకి సంబంధించిందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో చూడండి ఇలాగా లైట్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాగ్నిటివ్ డొమైన్. సో థాట్స్ అండ్ థింకింగ్, మెమరైజింగ్, రీజనింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా కాగ్నిటివ్ డొమైన్ సంబంధించి. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ చూడండి ఇక్కడ మాస్క్, మన ఫీలింగ్ అనేదే ఇన్నర్ వన్, మనసుకు సంబంధించింది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది కాగ్నిటివ్ డొమైన్ రిలేటెడ్ టు హెడ్ and affective domain related to heart, psychomotor domain related to hand. It is a practical work, this is a feelings, this is remembering and knowing. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా అచీవ్ చేయబడాలని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ 3 డొమైన్స్ కి 3 ట్యాగ్స్ ఇచ్చాం మనం. ఒకటి హెడ్ అన్నాం, హార్ట్ అన్నాం, హ్యాండ్ అన్నాం, రిమెంబరింగ్ అన్నాం, ఫీలింగ్ అన్నాం, డూయింగ్ అన్నాం. సో అంటే ఈ డొమైన్ లో చేర్చబడినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా రిమెంబరింగ్ అంటే నాలెడ్జ్, వాటిని తెలుసుకోవడానికి సంబంధించి మెదడుకి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియని సూచిస్తాయి. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ సంబంధించినటువంటి డొమైన్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా హృదయానికి మనసుకు సంబంధించినవి, భావేశాలకు సంబంధించినవి, ఫీలింగ్ సంబంధించినవి. ఇవి సైకోమోటర్ డొమైన్ అన్ని కూడా క్రియకి సంబంధించింది, పని, ప్రాక్టికల్ వర్క్ సంబంధించింది, హ్యాండ్ కి సంబంధించింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్, అప్రిసియేషన్, మోటివేషన్, అప్రిసియేషన్, పొగట్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అండ్ సో టీచర్ is teaching well, so and so speech is very attractive, very impressive, very useful. This is the appreciation. So appreciation through bottom of heart, appreciation from bottom of heart, మనసు ద్వారా జరుగుతుంది. సో మెమరైజేషన్, ఇది దేని ద్వారా జరుగుతుంది? మెదడు ద్వారా. అంటే మనం చదువుకున్నటువంటి నేర్చుకున్న జ్ఞానం మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది అవసరమైన సందర్భంలో రికాల్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ మెమరైజింగ్. అప్రిసియేషన్ విత్ హార్ట్, టైపింగ్, ప్లేయింగ్, డూయింగ్, కన్స్ట్రక్షన్. సో విత్ హ్యాండ్, టైపింగ్ with hand, playing with hand. Okay, physical body. Okay, otherwise related to the coming to the subject, construction of a triangle, drawing 2 parallel lines,
Okay, drawing a three-dimensional figure. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి? ప్రాక్టికల్ వర్క్ సంబంధించినవి, హ్యాండ్ సంబంధించినవి. సో ఈ విధంగా మనం ఈ 3 డొమైన్లకు సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఈ విధంగా బ్లూమ్స్ అని అతనికి సంబంధించినటువంటి అతని సహచరులైనటువంటి ఈ సైకాలజిస్ట్ అందరూ కలిసి క్లాసిఫై చేయటం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఓకే స్టూడెంట్స్, the basic concept of taxonomy, Bloom's taxonomy of educational objectives. Try to అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆల్రెడీ మీరు ఫిజికల్ సైన్స్లో డిస్కస్ చేసే ఉంటారు, ఐ థింక్ సో. కాబట్టి ఈజీగా అవగాహన అయ్యేటువంటి స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆ డొమైన్స్, ఏ డొమైన్లో ఎటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ని జాయిన్ చేయడం జరిగింది, ఎందువలన వాటిని ఆ డొమైన్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది, ఆ డొమైన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు గో త్రూ ది వీడియోస్. Some poor response I'm observing. So I don't know what are the reasons. Anyhow, I request you go to through all the videos, okay, in order to understand the concept. Thank you. Have a good day.